ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਲਸੀ ਕਰੀਬੀ ਹੈ। ਕਲਸੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਦ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਲਸੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਈ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। NSA ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇਹ ਕਰੀਬੀ ਹੈ। ਸਾਦ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ फाइनेंस करता है। साद बाजवा की कंपनी दलजीत कलसी की कंपनी ਨੂੰ फाइनेंस करती है। शंकर आनंद मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या कुछ पूरी जानकारी इस पर? कलसी की अगर बात करें तो कलसी बहुत पहले से ही जांच एजेंसी के रडार पर था, लेकिन जैसे ही अमृतपाल का मसला सामने आया और इस मामले में जैसे ही जांच एजेंसी को पता चले, उसके बाद जिस वक्त में गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, तब उसके बाद उस वक्त में ही काफी जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ में मिले थे और उन्हीं दस्तावेजों को जब विस्तार से खंगाला गया तब पता चला कि इसका जो संबंध है वो पाकिस्तान के साथ में है। और इसके साथ ही ये भी जानकारी मिलती है कि किस तरह से करोड़ों रुपए का लेन देन जो है ये अक्सर करता था। इसके साथ ही जो एक कहा जा सकता है कि अमृतपाल का जो तमाम जो फिनांस का काम होता है, जो तमाम वित्तीय लेन देन होता था, वो इसके माध्यम से होता था। आने वाले वक्त में कहा जा सकता है कि अब ये जांच एजेंसी के रडार पर भी है। जांच एजेंसी अब इसके मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित तमाम जो अपडेट्स है उसको रजिस्टर कर सकती है और इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ED की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि तमाम जो मनी लॉन्ड्रिंग का मसला है और जिस तरह से अमृतपाल की बात करें या अमृतपाल के बाद कलसी की बात करें, जो उसका सबसे एक सहयोगी रहा है, तो वो किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग करता था, किस तरह से करोड़ रुपये का लेन देन संदिग्ध हालत में करता था। एक तरह से कह सकते हैं, एक तरफ देखा जाए पाकिस्तान के ISI के साथ में इसका कनेक्शन सामने आया और जिस तरह से बकायदा उसके साथ में संदिग्ध जो संबंध सामने आया है, तो उसको अब विस्तार से खंगाला जा रहा है और जल्द ही इस मामले में NIA और ED की एंट्री इस मामले में औपचारिक तौर पर होने वाली है। जी शंकर, जुड़े रहना। तो दलजीत कलसी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦਾ। ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਬੇहद ਕਰੀਬੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਲਸੀ ਦੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਲਿੰਕ ਨੇ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਸੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਨੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨੇ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਦਾਰੀ भी मंगी है। शंकर आनंद मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। शंकर, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? कोशिश करते हैं शंकर तो जानकारी लैण दे लई। नीरज बवाना दे नाल रंगदारी मंगण दी भी खबर है। दलजीत कलसी दा गैंगस्टर लिंक भी सामने आ रहा है। गैंगस्टरां दे नाल भी लिंक ने। इस तो पहला रंगदारी भी मंगी है, यह भी खबर आ रही है सूत्रां दे हवाले नाल। गैंगस्टर नीरज बवाना दे नाल कलसी संपर्क दे विच सी, यह भी लिंक सामने आ रहा है। दलजीत कलसी जो अमृतपाल दा बेहद करीबी इस वेले असम दी डिब्रूगढ़ जेल दे विच बंद है। उसदे ਬੰਬੀਹਾ गैंग ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੇ। ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਿੰਕ जुड़े हुए ने। शंकर आनंद मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। शंकर, क्या कुछ पूरी जानकारी? गैंगस्टर लिंक भी सामने आ रहा है। देखिए, जिस तरह से कलसी की अगर बात करें, कलसी के यहाँ पर जिस वक्त में सर्च ऑपरेशन को उसके हरियाणा से लेकर पंजाब का कनेक्शन शुरुआती दौर पे सामने आया था
और उसी छापेमारी के दौरान में कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जब जब्त किया गया और उसके घर से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो बरामद किया गया था, और इसके साथ ही कुछ अन्य लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन के दौरान में जो तमाम जानकारियां मिली उसी को जब खंगाला गया तो पता चला गैंगस्टर नीरज भवाना के साथ में किस तरह से उसके संबंध है। इसके साथ ही कई अन्य गैंगस्टर के साथ में संबंध वो सामने आया। उसके बाद जब और विस्तार से तफ्तीश किया गया, इस मामले में खंगाला गया तो पता चला पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI के साथ में भी उसका कनेक्शन शुरुआती तौर पर सामने आ रहा है, तो उसको भी विस्तार से खंगाला जा रहा है। चाहे भाजपा के साथ में कनेक्शन की अगर बात करें या दूसरे अन्य मामलों की अगर बात करें, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये मामला अब तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और जल्द ही इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा जा सकता है कि केंद्रीय जांच एजेंसी NIA और उसके बाद ED की भी एंट्री इस मामले में हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी सामने देखने को मिल रहा है कि किस तरह से एक मनी लॉन्ड्रिंग, उसके बाद टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ एक मसला सामने आ रहा है। तो टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ मामला जो है वो NIA उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, लेकिन किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की गई है उसको भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए ED की एंट्री हो सकती है। और दूसरी तरफ देखा जाए, दूसरी तरफ जिस तरह से नीरज भवाना जो एक दिल्ली NCR का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर माना जाता रहा है, लेकिन उसके साथ में कलसी का किस तरह से जुड़ा, किस तरह से एक अलग साम्राज्य बनाने की तैयारी हो रही थी और किस तरह से अमृतपाल को ये फायदा पहुंचा रहा था, तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए आगे जांच एजेंसी इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने वाली है। लेकिन जल्द ही इस मामले में NIA की एंट्री होगी, उसके बाद उसी मामले को आधार बनाते हुए ED के द्वारा वो केस को रजिस्टर किया जाएगा और उसके बाद आगे इस मामले में इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया जाएगा। जी शुक्रिया शंकर पूरी जानकारी के लिए। ਤਾਂ ED ਤੇ NIA ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 35 ਕਰੋੜ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ 6 ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। DCP ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਤਸਲਾ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ SSP ਸਵਰਨਦੀਪ ਦਾ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ DCP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ SP ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। 6 ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। DCP ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਤਸਲਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ SSP ਸਵਰਨਦੀਪ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ DCP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ SP ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ SSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਰੂਰਲ SSP ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, 18 ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ।